पाई न थांती आ पाई नहांती किंतु प्रभु आमको सुजोग देइछंती तांको सहित बढ़िबा पाई बंचिबा पाई ए निमंते प्रभु नाम धन्यवाद हो। अल्प समय आमे तांको राज्यर कथा चिंता करिबा गोटे अंश आमे पाठ करिबा ता लिखा जाए जाकूब पुस्तक द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 जाकूब पुस्तक 4 अध्याय तार 8 पद ईश्वरंकर निकटवर्ती हुओ ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି ହେ ବେଇମାନମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। प्रभु गौरव पातु जो अंश आम पाठ कले तार प्रथम भाग को जो आम देखू लिखा जाए कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। तुम्हें परमेश्वर निकट को आस आउ परमेश्वर तुम निकट को आसवे। आम जानू जे परमेश्वर आम मध्य बास करते आउ पॉल लिखिले जे कि तुम्हें माने जानो नहीं तुम्हें माने ईश्वरंकर पवित्र आत्मांकर मंदिर अट आउ से तुमानंक अंतर रे बास करती। यदि से आमानंक मध्य बास करती ताले जाकूब कहीं लिखुचंती जे तुम्हें ईश्वरंक निकट को आस ताले से तुम निकट को आसबे। पॉल लिखिले बेले बेले एमती हुए जे परमेश्वर आम निकट रे थांती आउ आमे चारियाडे दरांडे होताउ जे से कोठी अछंती। विजात माने विभिन्न तीर्थ स्थान रे एठी सेठी भ्रमण करुचंती काले कोठी ईश्वर थिबे कहिकी। किंतु पॉल लिखुचंती जे परमेश्वर जदि पे आम पाखरे अछंती आम हृदय आम अंतकरण रे अछंती किंतु आम चारियाडे खोजुछु। जने कवि गोटे कविता माध्यम रे लिखिले तीर्थ यात्रा कहिकी। आउ से तीर्थ यात्रा कविता रे से लिखुचंती जे मु कौन करुथली ना अजथा समय काटुथली आउ ए समय काटिवा समय रे जने बंधु मते डाकिले आ कहले चलो आनंद धाम को जीवा आउ आमे ईश्वर को खोजिबा। जदि आमे दुख रे बा खेद रे बा कष्ट रे अछु चलो बाहरी आसीबा आ गोटे समय देबा आ प्रभु को खोजिबा चलो आ ताहाले आम जीवन रे आनंद भरपूर हे जीव। सेते बेले कवि कहले चलो ठीक अछि आ मु भी बाहर भी आनंद धाम रे ईश्वर को खोजिबे। आउ से विभिन्न जगह रे ईश्वर को खोजिबा को लागिले। आउ से खोजु खोजु कौन करुचंती ना ईश्वर तत्व को पाई पारु नहंती। से खोजुचंती जाइकी चारिधाम खोजिले से विभिन्न मंदिर जाकरे खोजिले विभिन्न पुजारी मान सहित जाई कथा हेले से कौन सी जगह रे ईश्वर तत्व को पाइले ना अनुभव करि पारे। पुणी आउ थरे से बोलुचंती जाइकी पचारुचंती पहाड़ को नदी को गछ को पत्थर को स्थाणु वस्तु गुड़िक भितरे से पचारिबा को लागिले कौन जे आनंद धाम रे रहउथबा ईश्वर कोउडी अछंती कहिकी। जे सच्चिदानंद अटंती से कोउडी अछंती सेतबेले ना तांकु कोनोसी गछ लता पहाड़ केही उत्तर देले नाही न ना आकाश तांकु उत्तर दउछि ना पानी तांकु उत्तर दउछि ना नभ ना सलेळ ना भूमि ना वायु से चारियाडे माने पचारुचंती वार्ता कोठी भी पाइले नहीं। एथर से पळे आसिले कहले ए माने जड़ ए माने उत्तर देई पारु नांती मु भाबुतिली प्रकृति भितरे ईश्वरंक तत्व अछि काले से माने जानिथिबे तांकर एड्रेस बतई देबे। चारियाडे पचारि साला परे से एथर जीव मान को पचारिबा पई चेष्टा करूचंती। से फूल फल वन लता सब खोजी सारे एथर खोजे क्या
ନା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଈଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ'ଣ କହିବା ଗରୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ'ଣ କହିବା ଆମର ଘୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାଳେ କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭିତରେ କାହା ପାଖରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମନ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରାଶ ମନ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଖୋଜ। ଇଏ ଏଥର କହିଲା ଚାଲ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଦେଖିବି, କାଳେ ପାଇଯିବି। ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ତର ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅଛି। ଇଏ ବଡ଼ ନିରାଶା ହେଇଗଲା, କହିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି ସ୍ଥାଣୁ ବସ୍ତୁରେ, ଜୀବ ବସ୍ତୁରେ, କେଉଁଠି ବି ପାଇଲିନି। ଶେଷରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ହେଲା କି କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲେ ଅନ୍ତରରେ ଖୋଜ ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇବ। ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ତରରେ ବସିକି ଖୋଜୁଛି, ଏ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ? ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ଖ ଅଂଶରେ ପାଠ କଲେ, ହେ ପାପୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କର, ହେ ଦୁଇମନା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, and purify hearts। କାରଣ ଅଶୁଚିତା, ପାପ, ଈର୍ଷା, ମନ୍ଦତା, ଦ୍ୱେଷ ସକାଶୁ ହୃଦୟ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛି, ତାର ହୃଦୟ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି, ମଳିନତା ଭରି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ କେବଳ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଚାରିପଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଏ, ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବାବା, ଚାରିପଦ ଟିକେ ଦେଖିଲ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା, ଏହା କ'ଣ ଜାଣୁନାହିଁ? ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ। ଲେଖାଯାଏ ହେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ, ତୁମେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଜଗତର ଶତ୍ରୁତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା। ଜଗତର ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ରତା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଈର୍ଷାରେ, ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟଭିଚାର, ନିଜର କାମୁକତା, ନିଜର ଈର୍ଷା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜି କରିବୁ। ଏ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଆଜ୍ୟ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷରେ, ଜଗତର ଜିନିଷରେ ଆମେ ଭରପୁର କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଈଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ହୃଦୟକୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କବି ଦେଖିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜିବି? ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଣା ରବ, ସେଇ ପୁରୁଣା ୱାର୍ଡ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୋଗସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ। ଏଥର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କରିଦେବି। ଚଲେଇଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ହେଲାନି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁନି ଯେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ସଫା କରିପାରିବି। ତୁମେ ଦୟା ନ କଲେ ମୁଁ ଏ ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୁଟି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଦ୍ମ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ଦୟା କର। ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଦୟାରେ ତାଙ୍କର ପଙ୍କମୟ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏଥର ହୃଦୟ ଶୁଚି ହେଇଛି, ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯକ୍ଷର ବିଷୟ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ତାର କରଗ୍ରାହୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ହୃଦୟ ତାର ଲୋଭ ଲାଳସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଙ୍କ ଥିଲା, ପଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ କିରଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗଛକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମିରି ଗଛରେ ସେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉପରୁ ଥାଇ ଦେଖୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, କେଡ଼େ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, କେଡ଼େ ପ୍ରେମମୟ। ଲୋକେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ପଥକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଥିବା 70 ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଥିବା 12 ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅତି ଫେଭରାଇଟ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିତର, ଯାକୁବ, ଯୋହନ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିୟରୁ ଆହୁରି ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋହନ, ହୃଦୟର ଲୋକ। ସେ ବି ଜାଣିନି ଯେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ହୃଦୟ ଶୁଚି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେଇ ଡିମିରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଖୋଜି ପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କମ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ୟୁ ଜକାୟ, ଯେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବି ଜକାୟ। ଆଉ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ତୁମ ଗୃହରେ ମୋତେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଠି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜାଣିଲେନି, କେହି ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯକ୍ଷ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯକ୍ଷ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। କ'ଣ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମ ଘରେ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉଠି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଉପର ଜାଗାକୁ, ଡିମିରିର ସେଇ ଗଛ ଉପରକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତଳେ ତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତଳେ ଲୋକେ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ସେଠି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ତ ଡିମିରି ଗଛର ଉପରେ ଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଅଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂସ୍ ହେଉଛି, ସଭା ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ସଭାରେ ଲୋକେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଜୋର ଅଛି, ପୁରା ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଡେଇ ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ସେଇଠି ଅଛି ଯେ ଏକୁଟିଆ ନିରଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଛି? ନା, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେବଳ ସଣ୍ଡେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସଭା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ଅଛି ତା ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି, ଆମ ହାତକୁ ଧୋଇକି ଆମେ କ'ଣ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛୁ? ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଚଢ଼ିଛୁ, ତାହେଲେ ସେ କହିବେ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଘରେ ରହିବୁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଆଜି ଭୋଜନ କରିବୁ, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଲୋକ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଲୋକ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯାକୁବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଆସ, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ? ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଲୋକେ କହିବେ, ନା ତ, ମଲକିସେଦକ ଆସିଲା ପରେ
द्राक्षरस रुटी देला परे से दौरान मो प्रिय माने ये हृदय अटे हृदय मंदिर रे जे अछंती से जानती जो माने अक्षर पढ़िबा लोक से माने जानती नाही हृदय पढ़िबा लोक माने जानि परिबे मलकी सेदक सेतबेले आसुचंती जेतबेले अब्राम को हृदय परमेश्वर को देवा पाई से समर्पित हेबा पाई इच्छा करूचंती सेतबेले से आसुचंती अब्राम जेतबेले निज को प्रस्तुत करचंती टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम टू द लॉर्ड कोठारु आसिले परमेश्वर कोठा को परमेश्वर निकटरू हृदय आसुची परमेश्वर निकट को जाउची आमर मन आज कौटी अच्छी कौन आमे मौसांक परी अपना हृदय माने अब्राम परी आम हृदय को कौन परमेश्वर आड़ को मूव करवा ताले मल्खीसेदक आसीबे वन्स टाइम गोटे फिजिकल बॉडी आदम से आसिला फिजिकल बॉडी दिने ना दिने पड़िवार संभावना अच्छी फिजिकल बॉडी दिने ना दिने पड़िवार चांस अच्छी किंतु गोटे यही बॉडी को आम देखुचे जी के अब्राम को भेटिबा पाई आसुचंती कौन सी फिजिकल बॉडी रा आवश्यक नहीं ये गोटे फिजिकल देखा जाउथुवा बॉडी अटे किंतु ये थियोफोनिकल बॉडी अटे ये ईश्वरत्व वास करुथुवा शरीर अटे टिके खोलंतु मो सहित आदि पुस्तक 14 अध्याय 14 अध्याय मु पढ़ेबा को चाहूँगी 18 पद आउ सेठी देखंतु लेखा अछि ओके पाइले पढ़ी दियंतु पुणी सौलम राजा मल्कीसेदक रोटी ए द्राक्षरस घिनी आसिले से सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर याजक हाँ से सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर याजक थिले तळु लेखा जाए से अब्राम को आशीर्वाद करिले अब्राम स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सर्वपरिस्थ परमेश्वरंकर आशीर्वाद पात्र हेउंतु सर्वपरिस्थ परमेश्वर धन समर्पण कले सेतेबेले अब्राम सबु द्रव्यर दशमांश तांको देले हाँ एठी लेखा जाई कि से देवा पाई भाबिले गई कि दशमांश देले ये पूर्वरु डिसाइड अछि तांको देवा पाई तो सालेम रो राजा मल्कीसेदक रोटी और द्राक्षरस नहीं कि आसिले तांको दउछंती अब्राम को हेले ए महाशय किए अटंती यांको विषय रे कौन लिखा अछि यदि आमे एवरी पुस्तक को पढ़ेबा तार 7 अध्याय को चलंत ओके 2 पद अब्राहम मध्य ताहांकु समस्त पदार्थर दशमांश देइथिले अनुवाद कले एहांको नामर प्रथम अर्थ धर्म राजा द्वितीय सालेमर राजा अर्थात शांति राजा तळगु एहांकर पिता की माता की वंशावली की आयुर आरंभ और जीवनर अंत किछि ही जଣା नाही से ईश्वरंक पुत्र सदृश करा जाय अनंतकालीन याजक होई रहि अछंती हाँ मल्कीसेदक ईश्वरंक पुत्रंक सदृश अटंती वो लिखा जाए बट मेड लाइक द सन ऑफ गॉड परमेश्वर को पुत्रंक पर ही रिमेन्स ए प्रीस्ट परपेचुअली अनंतकालीन एवरलास्टिंग इटर्नल ये मल्कीसेदक गोटे बॉडी फॉर्म रे अछंती किंतु ए बॉडी फिजिकल बॉडी नुहे पिता की माता किछि जणा नाही तांको वंशावली जणा नाही से गोटे बॉडी को धारण कले से आसिले अब्राम को भेटिले पूर्वरु जेतबेले हमें देखा जाए जे सालेम रो राजा बा से होचंती शांति रो राजा किंतु पूर्व लेखा जाए धर्म रो राजा किंतु आदम जेतबेले आसिले गोटे मांसमय शरीर तांको दिया गला गौरवमय शरीर
ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମାଂସମୟ ଶରୀର ଥିଲା। ସେ ଦିନେ ପତିତ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆମେ ବଡି ଫର୍ମ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଅବ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ବାଞ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜକାୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଂସମୟ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଂସମୟ ଶରୀର ଆଦମଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଓଫେନିକାଲ ବଡି ମଲକି ସେଦକଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ସେ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଯାଜକ ପରି ଥିଲେ। ସେ ପତିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ପାପ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମାଂସମୟ ଶରୀର ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଯକ୍ଷ କରି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କେମିତି ଆସିବେ? ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମରେ, କାରଣ ସେ ୱାର୍ଡରୁ ଦେହବନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାର୍ଡ ଥିଓଫେନିକାଲ ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ତାହେଲେ ଥିଓଫେନିକାଲ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ ହେଉଛୁ, ନା ଆମେ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ ହେଉଛୁ? ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ? ଆମକୁ ବିବେଚନା କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାସ ମାସ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏଲ୍ଡର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେବକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ତଃକରଣକୁ, ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆଉ ଏ ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ, ତୁମେ କେବଳ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ତୁମର ଆଖିକୁ ମୁଭ୍ କରିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ହୃଦୟକୁ ଶୁଚି କରିବ, ହାତକୁ ସଫା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇବ। ଆଉ ତୁମ ନିକଟକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଉଁ ବିଷୟ ନା, ଆଉ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଥେନିଏଲଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ମଉସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଜରୀ ସେ ଯୀଶୁ। ଏଠି ଫିଲିପ ନିଥନିଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଚାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 46 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଥେନିଏଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନାଜରୀଥିରୁ କି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଫିଲିପ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସି ଦେଖ। କ'ଣ କହିଲେ? ଆସିକି ଦେଖ, come and see, come near to the Christ, then see। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖ। ହେଲେ ଏ ମହାଶୟ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଚି ହେଇଥିବାର ଅଛି, ହାତ ସଫା ହେଇଥିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ। ତଳୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ନିଥେନିଏଲଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଛଳନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଇସ୍ରାଏଲ, ଟ୍ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ, in whom is no deceit। କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସଫା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ଭେଟଘାଟ ଏଇଠି ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଥନିଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଭେଟୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଭେଟିଲେ?
ଆଗରୁ ଭେଟିଥିଲେ ସାର୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଫର୍ମରେ ମାନେ ଭେଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେମିତି ଭେଟ ହେଲେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ 48 ନେଥୁନିଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କିପରି ଚିହ୍ନିଲେ? ହଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ଯକ୍ଷ ଆଗରୁ କଣ ଭେଟିଛି? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯକ୍ଷ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ନା ଧରିକି। ଏଥର ନେଥୁନିଏଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ? ହଁ ତଳକୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଫିଲିପ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ଗଛ ତଳେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା ଯକ୍ଷ କୋଉ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ? ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ। ଇଏ କୋଉ ଗଛ ତଳେ ଅଛନ୍ତି? ଡିମିରି ଗଛ। ଇଏ ଡିମିରି ଗଛ ତଳେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଆସ ଦେଖ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେଥୁନିଏଲ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଏବେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି କହିବାର କି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ ବିଷୟ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ଶୁଚି ବିବେକରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ସେଠୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଫର୍ମ ଥିଓଫେନିକୁ ଚାଲି ଆସୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଜଗତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବ,